فورسز کے معزز ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے نفری کا فیلڈ، یعنی کہ میدان میں عملی طور پر منظم طریقے کے ساتھ حرکت کرنا اور اسی طرح باہمی رابطہ قائم رکھنے کے بارے میں۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فیلڈ فارمیشن۔ فیلڈ کی معنی ہے میدان، یعنی کہ جہاں پر آپ عملی کاروائی جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور فارمیشن جو ہے وہ افراد، فورسز کے افراد اور نفری کا ایک منظم طریقے سے کھڑا ہونا یا حرکت کرنا جو ہے دراصل فارمیشن کہلاتا ہے۔ آج اسی موضوع پر اس کا تعریف، مقصد اور اسی طرح سیکشن فارمیشن کی کیا معنی ہے، فیلڈ فارمیشن کی اقسام، اور اسی فارمیشن کو میدان میں چلانے کے لیے یعنی حرکت کرنے کے لیے کون سے عوامل پر عمل کیا جائے گا، آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تعارف، انٹروڈکشن کچھ اس طرح ہے تاکہ آپ اس ویڈیو پر یعنی کہ فیلڈ فارمیشن پر سمجھ آئیں۔ موجودہ دور میں فارمیشن جو ہے موجودہ دور میں فورسز کو جرائم، دہشت گردی اور دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے دوران مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرائم، دہشت گردی اور ہنگامی حالات، ایسے حالات میں نفری کی منظم نقل و حرکت، جب وہ منظم طریقے سے جو ہے ان کی نقل و حمل، باہمی آپس میں رابطہ اور کمانڈ کا مؤثر ہونا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر نفری مناسب ترتیب اور مقررہ طریقہ کار کے بغیر حرکت کرے، یعنی کہ وہ ایک گڑھ سمبھ بنا لے، کسی کا رخ کسی طرف اور کسی کا رخ کسی طرف، تو افراتفری پیدا ہونے اور اہلکاروں کے لیے خطرات بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے تربیت یافتہ فورسز کی نفری کو مختلف حالات، علاقے کی نوعیت کے مطابق مناسب فیلڈ فارمیشنز اختیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ فیلڈ فارمیشن کا بنیادی مقصد نفری کو منظم رکھنا، ڈسپلن میں رکھنا، باہمی رابطہ، آپس میں جو ہے باہمی رابطے کو جوڑے رکھنا اور کنٹرول برقرار رکھنا، اور مقررہ مشن جو مقرر کیا گیا کہ ہم نے یہ مشن جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، کو نظم و ضبط کے ساتھ انجام دینے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ تعریف، کسی بھی تربیت یافتہ فورس کے جوانوں کی ایسی منظم اور مربوط ترتیب جس میں وہ مخصوص احکامات، یعنی کہ پہلے کمانڈر ان کو ترتیب دی فورسز کے جوانوں کو، جس میں وہ مخصوص احکامات، اشاروں اور مقررہ طریقہ کار کے تحت حرکت کرتے ہوئے اپنے مقررہ مقام تک پہنچیں یا مشن کو سر انجام دیں، دراصل فیلڈ فارمیشن کہلاتی ہے۔ اسی فیلڈ فارمیشن کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے کمانڈر ان فورسز کے جوانوں کو ایک ڈسپلن اور منظم طریقے سے جو ترتیب دیتے ہیں، اس کا مقصد جوانوں کو منظم اور قابو میں رکھنا، مشکل حالات میں محفوظ انداز میں نقل و حرکت کو قابو میں رکھنا، ممکنہ خطرات کی صورت میں جانی نقصان کو یا تو ہونا نہ یا کم سے کم کرنا، کمانڈر کے احکامات کو بر وقت اور درست انداز میں نافذ کرنا، کیونکہ جب آپ ڈسپلن کے ساتھ حرکت کریں گے تو اسی کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ کمانڈر کو جو ہے بر وقت اور درست انداز میں اس کے احکامات کو نافذ کرنا، ٹیم کے ساتھ رابطہ اور باہمی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا،
खतरे की सूरत में बरवक्त और मुअस्सर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाना। फील्ड फॉर्मेशन की अकसाम वैसे तो ज्यादा है, लेकिन मैंने बेसिक जो है वो चंद फोर्सेस के नाजरीन के लिए लिख लिए हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन आप मुलाजा फरमाएं, स्क्रीन पर तस्वीर मुलाजा फरमा रहे हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन 30 नंबर पर हैरो हेड फॉर्मेशन, और चौथे नंबर पर है एक्सटेंडर लाइन फॉर्मेशन, मुतवाज़िन लाइन है। ये जो चार फॉर्मेशन आप मुलाजा फरमा रहे हैं, इन फॉर्मेशन का इंतखाब इलाके, मिशन, नफरी की तादाद और मुमकिन खतरे की नौयत को मद्देनजर रखते हुए कमांडर यानी कि एक लीडर जो है वो इस चीज को का इंतखाब करता है कि कौन सी फॉर्मेशन चली जाए। मजीद भी मैंने फोर्सेस के जवानों की आसानी के लिए लिख लिया है कि फॉर्मेशन के इंतखाब में अहम अवामिल जो हैं वो कौन से हैं। इलाके और जमीन की नौयत, इलाका किस तरह है, जंगल है, रेगिस्तान है, दलदली इलाके वगैरह, और नौयत जो है तो उसके बारे में भी इसी तरह है। रास्ते की चौड़ाई, के रास्ते की चौड़ाई कितनी है, कम है, ज्यादा है, तो इसी को भी मद्देनजर रखते हुए ये जो फॉर्मेशनें चली जाती हैं। और साख्त, साख्त कौन सी है, वो जो जगह है वो सख्त है, हमवार है, चढ़ाई है, उतराई है वगैरह। दस्तयाब जगह, वो जो जगह है वो दस्तयाब कितनी है, तो दस्तयाब जगह को भी मद्देनजर रखते हुए फॉर्मेशनों को तब्दील किया जा सकता है। नफरी की तादाद, एक लीडर एक कमांडर नफरी की तादाद को भी मद्देनजर रखते हुए फाइल फॉर्मेशन को जो है उनकी अकसाम में जो है वो चेंजिंग ला सकता है कि कौन सी फॉर्मेशन चली जाए। मिशन की नौयत, मिशन की नौयत क्या है, गश्त है, कोई कौन से जो है मिशन के लिए हम जा रहे हैं, तो उस मिशन को मद्देनजर रखते हुए, इलाके को मद्देनजर रखते हुए, टारगेट को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इंतखाब किया जा सकता है। मुमकिन खतरे की सीमत, कि खतरा किस तरफ ज्यादा है, कौन सी फॉर्मेशन रखी जाए खतरे को मद्देनजर रखते हुए ताकि नुकसान हो ना, या अगर हो तो कम से कम। मतलूबा बाहमी राबता और कंट्रोल। सेक्शन फॉर्मेशन से क्या मुराद है, सेक्शन, सेक्शन से मुराद जवानों का एक छोटा मुनज़्ज़म दस्ता है जो किसी मखसूस जिम्मेदारी या मिशन की अंजामदेही के लिए तश्कील दिया जाता है। इसकी नफरी, तंजीम और इदारे की मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। ये तो था सेक्शन। अभी फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन जब सेक्शन के जवान, ये सेक्शन के जवानों का जिक्र किया है, हो रहा है, किसी मखसूस तरतीब और नज्म व ज़ब्त डिसिप्लिन के तहत मैदान में हरकत करते हैं तो इस तरतीब को फॉर्मेशन कहा जाता है। याद रखें, ये तरतीबवार फॉर्मेशन सिर्फ फोर्सेस के जवान नहीं चलते। अगर आप कुदरत के निज़ाम को मुलाहिजा फरमाएं तो परिंदे जो हैं एक दूर दराज मुल्कों की तरफ जब वो परवाज भरते हैं तो वो भी दरअसल फॉर्मेशन यानी कि एक तरतीब के तर्ज पर परवाज और हरकत करते हैं। आपने परिंदों को मुलाहिजा फरमाया होगा जो कि 14-14, 16-16 घंटे तक परवाज करते हैं, तो इसी फॉर्मेशन की बदौलत वो जो हैं अपनी परवाज और दूर तक जा पहुंचते हैं। इसी तरह आप लोगों ने जानवरों के झुंड वगैरह भी मुलाहिजा फरमाए होंगे कि वो भी एक फॉर्मेशन के तहत जो हैं वो हरकत करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरात से बच जाते हैं। इसी तरह आपने चींटियों को भी देखा होगा कि वो भी एक फॉर्मेशन की तर्ज पर तरतीबवार जो है वो हरकत करती हैं। मछलियों के झुंड को भी आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया होगा, और ऐसे आपके आंखों देखा हाल आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया होगा। तो यही दरअसल जो सेक्शन और फॉर्मेशन यानी कि फील्ड में जो
فارمیشنیں چلی جاتی ہیں، تو ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے ایک رول ہے، بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھ ناچیز کا جو چینل ہے ایلیٹ ٹیکٹیکل ٹریننگ، اس کو سبسکرائب کریں، اور دیگر دوست احباب کے ساتھ جو ہیں فورسز کے جوانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ لیں، مجھ ناچیز کو حوصلہ ملے اور آپ کو نئی ویڈیو ملے۔ تب تک کے لیے ناچیز شخص کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔